Dear students, welcome to VB class. So today I am going to engage class using pre-recorded video. Okay. So here, as you all know, first we have to open the VB, and so here form one blank form has been opened. Okay, you can drag or resize this form to any extent to your convenience itself. Okay, next you have to put the caption of the form here. Say this caption can be changed by clicking here and say here. So this is the title of the form or application. Okay, so here today we are going to work with list box control. List box control. Okay, so I will say list box control example here. So similarly, if you want to remove this minimize button and maximize button, so what I can do is simply change the border style to fixed single, so that only close button will be there. During the execution, means runtime, you cannot resize it. Means width kadame madodagli, height kadame madodagli madlikke barodilla. Okay, so resize madkoli so to any size, so which is convenient for your user interface. So one label hakobeku, say label andre A antide, so this is label control. Put one label control. Okay, next here a list box is there. Just ನೀವು ಮೌಸ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮೌಸ್ ಟೂಲ್ ಟಿಪ್ ಹೇಳ್ತದಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೇ ಜಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಈಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಆಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೇಬಲ್ 1 ಲಿಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ you go on adding some 2-3 command buttons in order to operate list boxes. Okay, so label 1 ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇದ್ರ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೇಬಲ್ 1 ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದರ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇ ಕೋರ್ಸಸ್, ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್, so I want to make these all contents bold, so select all and go to font dialog box ಬರ್ತದೆ. ಈ ಫಾಂಟ್ ಡಯಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಓಕೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಲಿಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ 1 ಅಂತ ಇರಲಿ. ಇದು ಸಪೋಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಇದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಆ್ಯಡ್ ಐಟಮ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇದು ಸೇ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಲ್ ಅಥವಾ ರಿಮೂವ್ ಆಲ್ಗೆ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು ನೋಡಿ. ಸೊ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ. ಎಸ್ ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಲಿಸ್ಟ್ 1, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೇಬಲ್ 1 ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್, and it is command 1, command 2 and command 3 ಅಲ್ವಾ. command 3 ಇದೆ. so this is form. So with this small example we can understand the list box, how list box works. Okay, so after the UI means user interface is designed, next we should go for the coding. So if you just run it, so you cannot see anything. If you click on here, you cannot do anything. If you click on here, so it will not affect to any so list box or list box content, because there is no coding, only design is there. Okay, so in order to make some contents here before adding or deleting or clear all, so by default some item should be present in the list box. So in order to make this one, so simply you just double click on the empty form, ಅಥವಾ ಖಾಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಜಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸಬ್ ಫಾರ್ಮ್ ಲೋಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಬರೀತಿದ್ರಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಟು ಆಡ್
items to list box. ನೋಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. So this will not add. This is comment. One who wants to view this particular code, so it should be understood that why the following commands or statements are going to be used. Okay, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಕಂಪೈಲರ್ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಲಿಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಾಟ್ ಆಡ್ ಐಟಮ್. ಆಡ್ ಐಟಮ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಥಡ್. ಆಡ್ ಐಟಮ್, ಸೊ BCA. This is first course. Similarly, list one dot add item space ಕೊಟ್ಟು ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ say BSc ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಐಟಮ್ ಆಯ್ತು. Similarly, you have to say list one dot add item BCom. So you cannot put list one dot add item BCA comma BSc ಹೀಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. Because the method name itself is add item, not add items. Means at a time you can add only one item to list box. Okay. Similarly, another one, say list one dot add item, say BA, like that. So 1, 2, 3, 4. 4 courses have been added. This is first course, second course, third course, and fourth course. So just check it. ರನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ BCA, BSc, BCom. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಾಟ್ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಸೊ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನೇ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ರೂ. So this particular statement selects the first item. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, BCA is first item ಅಲ್ವಾ. BCA ಐಟಮ್ ಅನ್ನ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತದೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ. ನೋಡಿ ರನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, BCA ಸಿಲೆಕ್ಟ್. ಇದೇ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ 2 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, 0, 1, 2 ಅಂದ್ರೆ BCom. ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ BCom ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಸ್, BCom ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜನರಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಅನ್ನು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ್ಲೂ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಐಟಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥರ್ಡ್ ಐಟಮ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಐಟಮ್. ನೀವು BCom ಅನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇವೊಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್, ಸೊ ಕಾಮ 0 ಅಂತ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಆದ್ರೂ ಆಡ್ ಆಗುವಾಗ BCom ಫಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ BCA, BSc ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ರನ್ ಮಾಡಿ. Now BCom will appear first. So you can do like this. Okay, this is how you can add some items or few elements or few items in the list box when the form is loaded. The form load ಆದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿ BCom, BCA, BSc, BA ಅಂತ ಬಂತು ಅಲ್ವಾ. ಸೇ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ನಮಗೆ. ಎಸ್, ಈಗ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಡ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಲೀಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಟು ಆಡ್ ಆರ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಟು ಆಡ್ ಐಟಮ್ ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು? ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರೋದೇನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಲಿಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಾಟ್ ಆಡ್ ಐಟಮ್. ಯಾವುದೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಲಿಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಾಟ್ ಆಡ್ ಐಟಮ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವುದನ್ನು ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ಪುಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಇದೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಎಂಟರ್ ಎನಿ ಐಟಮ್. ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅದೇ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಲಿಸ್ಟ್ ಒನ್ಗೆ ಆಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಲಿಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಾಟ್ ಆಡ್ ಐಟಮ್ ಯಾವುದು, ವಿಚ್ ಒನ್? ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದಿರೋ ಅದು. ವೈಲ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಸೇಜ್ ವಿಲ್ ಶೋ. ಸೊ ನೀವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ವಾ. ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತಿದ್ವಿ, ಎಂಟರ್ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಸೇ ಎ. ಆಗ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ prompts the user to enter any item.
ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಒನ್ನಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಆ್ಯಡ್, ಇದು ಇನ್ಪುಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ BBM ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನ್ಯೂ ಕೋರ್ಸ್ BBM ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇ ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಇನ್ಪುಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಡಯಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನೋಡಿ, BBM ಆ್ಯಡ್ ಆಯಿತು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಆ್ಯಡ್ ನೋಡಿ, MCA ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, MCA ಆ್ಯಡ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಆನ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಬಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂದರೆ ಈಗ BBM MCA ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಲೋಸ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್ ಯು ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ನಮ್ಗೆ 4 ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈ 4 ಕೋರ್ಸ್ ನೇಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಾರ್ಮ್ ಲೋಡಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಬಟ್ ಅದು ರನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಪಲ್. ಲಿಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಾಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಐಟಮ್, ಇನ್ಪುಟ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಎಂಟರ್ ಎನಿ ಐಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಡಿಲೀಟ್. ಸೊ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದನ್ನ, ಜನರಲಿ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಅದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಲೀಟ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಮ್, you'll choose the become item first and you'll say delete. If you want to delete this BSc, so if you want to delete this item, first you select and you'll delete. Similarly BA select ಮಾಡ್ತೀವಿ, delete ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ರೀತಿ. So we will select the particular item to be deleted and next step we'll go for the clicking on delete button. So in order to do that, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಡಿಲೀಟ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈನ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಯು ಟು ದಿ ಕೋಡ್, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸಬ್ ಕಮಾಂಡ್ ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಕೋಡ್ ವಿಂಡೋ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಟು ಡಿಲೀಟ್ ಐಟಮ್ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಐಟಮ್, ಡಿಲೀಟ್ ದಿ ಐಟಮ್ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು, ಲಿಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಂದ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಲಿಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಾಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಲೀಟ್ ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ರಿಮೂವ್ ಐಟಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಆಡ್ ಐಟಮ್ ಬಂದಾಗೆ ರಿಮೂವ್ ಐಟಮ್. ಸೊ ರಿಮೂವ್ ಐಟಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಐಟಮ್ ಅಂತ ಐಟಮ್ ನೇಮ್ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು. ಲಿಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಾಟ್ ರಿಮೂವ್ ಐಟಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಐಟಮ್ ಟು ಬಿ ಡಿಲೀಟೆಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು BCA BCom ಹೀಗೆ ಹೆಸರು ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅದ್ರ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಈಗ 0 1 2. ಬಟ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ರನ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದನ್ನೇ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಯಾವ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯೂಸರ್ ಮೇ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಎನಿ ಒನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಲಿಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಾಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಲಿಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಾಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, this list index property gives the index value of selected item. ಈಗ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಅನ್ನು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ 0 ಅಂತ ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ಲಿಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಾಟ್ ರಿಮೂವ್ ಐಟಮ್ 0 ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ 1 ಅಂತ ಕೊಡ್ತದೆ ಇದು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಟ್. ನೋಡಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ರನ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ, ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದಲ್ವಾ. ಯೂಸರ್ ಇನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ, ಇಲ್ಲ. So user may select randomly, user may select anyone. So choose it and say delete. ಅದು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. choose it and delete ನೋಡಿ, choose it and delete. ಸೊ ಯಾವುದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, choose it and delete. ಸೊ ಬಟ್ ರನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಸೊ ಈ ಲೈನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಡಿಲೀಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ರಿಮೂವ್ಸ್ ದಿ ಐಟಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಯಾವುದನ್ನ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಲ್ ಅಂತಿದೆ ಅಥವಾ ಡಿಲೀಟ್ ಆಲ್ ಅಂತಿದೆ. ಡಿಲೀಟ್ ಆಲ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸಿಂಪಲ್, ರಿಮೂವ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದು ಏನು, ಡಿಲೀಟ್ ಆಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಬಹಳ ಈಸಿ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಯಾವುದು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಲಿಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಾಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಥಡ್ ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅನ್ನೋದು ರಿಮೂವ್ ಐಟಮ್ ಹಾಗೆ, ಆಡ್ ಐಟಮ್ ಹಾಗೆ. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಸ್ ಆಲ್.
ನೋಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಈಗ ನೀವು ಡಿಲೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಐಟಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ನೋಡಿ ಹೀಗೆ, ಓಕೆ, ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಐಟಮ್. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಲ್ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು 25 ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, 50 ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಆಲ್ ದಿ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಡಿಲೀಟ್ ಆಲ್. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇರೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೇಬಲ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಏನಿದೆ, ಕಮಾಂಡ್ 3 ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಏನಿದೆ, ಲಿಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ ನೋಡಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು. ಸಿಂಪ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್. ನೋಡಿ ಯಾವುದೊಂದು ಕೋರ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೊಂದು ಕೋರ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ನಾನೇನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ ಅಗೇನ್ ಮೂವ್. ಇದು ನೀವು ಇದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೀಗೆ. ಆಲ್ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ನೋಡಿ ಒಂದು ಲೇಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆ್ಯಡ್ ಐಟಮ್ಗೆ, ಡಿಲೀಟ್ ರಿಮೂವ್ ಐಟಮ್ ಮೆಥಡ್ಗೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಸ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಕೋಡ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಕಮಾಂಡ್ 2, ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡುವ. ನೋಡಿ ಕಮಾಂಡ್ 1 ಏನಿದೆ, ಆ್ಯಡ್ ಐಟಮ್ ಅಂತಿದೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕಮಾಂಡ್ 2ಗೆ ನೋಡಿ ರಿಮೂವ್ ಐಟಮ್, ವಿಚ್ ಒನ್, ಲಿಸ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಲಿಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಾಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ದಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಐಟಮ್. ಕಮಾಂಡ್ 3ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಡಿಲೀಟ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಲಿಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಲೋಡಿಗೆ, ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಫಾರ್ಮ್ ಲೋಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇವೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಫಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ಲೋಡೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ರನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ 4 ಇಂದ 5 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ದೀಸ್ 4 ಐಟಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.